Respected principal, vice principal, manager, parents, and my dear students. I know that everybody is aware about importance of today, 5th June. It is observed worldwide as World Environment Day. We know this is to create awareness to protect our nature. First of all, I wish you all a good World Environment Day. Today, we have a chief guest, Mr. Latif Kuttipuram. He is a journalist and activist who is highly present in talks organized for protection of environment. He has a great experience in visual and print media. He is honored with various awards. Let me welcome our keynote speaker, Mr. Latif Kuttipuram, to this online session. Now, I would like to welcome all teachers, parents, and my dear students to this wonderful session today. Now, I invite Honorable Vice Principal Mr. Nawaz sir for presidential address. Thank you. Guest of honor today, most revered principal, manager, dear parents, my dear colleagues, and my dearest students. A warm good morning to one and all. You're all aware about what's happening today and what is this meeting related to. Today, as all of you know, that we are observing the World Environment Day, June 5th. World Environment Day is celebrated and observed with lots of programs, and most familiar program or the activity that we do every day is to plant a tree. That is being done all the time. And my dear students, this nature is the gift of God. It is the gift of God not only to the human beings, not only to billionaires or millionaires. This nature is the gift to all, including human beings, birds, animals, trees, whatever it may be, living thing or non-living thing, everything has the right to be here, be present in the world. Only then, if we allow everybody to live equally, only then there will be a balance in the society, balance in the system, balance in the nature and environment. As we live in this world, birds also want to live in this world. Animals also want to exist in the world, and plants also, are grown. So this system should be continued without any break, without any imbalance. And why such flood, earthquake, and other type of natural calamities occur every year or every moment? It's because of we human being try to create lots of troubles to the nature in the form of exploitation, in the form of pollution. While we invent many technological scientific advancement, we do not consider how it adversely affect the nature. Any invention, any technological advancement, if it adversely affect
the nature, then there will be no more people, human beings, or lives in the world. That will be adversely affecting the lives of the lives of the living thing in the world, including human beings. For these continuous years, we have been suffering from, we have been affected with lots of natural disasters, landslide, flood, earthquake, and so on. And for the last 2 years, we have been suffering from the minute, the microscopic, virus that couldn't be visible on our eyes, really killed many of us, really troubled many other people. It created an imbalance in society, economically and socially, all aspects. So what is our duty? How can we prevent all this from? How can we prevent all these calamities? There's only one way. There's only one way. That way is this: we have to allow all the people, all the human beings, all the birds, animals, including plants, live according to their environment. If we go for exploiting more and more, the nature react more and more. And dear friends, though there is water in the river, we have no right to use more than what we require. If there are lots of mountains, lots of rocks, lots of stones, whether it's laterite bricks, whether it rocks or stones, we have no right to exploit them. And every religion says the human beings to protect the nature, preserve the nature, in the form of hadith, in the form of slogas. It advocates all the human beings. And in the religion of Islam, it says, though you do ablution, the water flowing through the river, you have no right to use the water more than enough for taking ablution. The water is flowing through, and the water is enough in the river. Even then, we don't have the right to use more water than what we need. That's regarding use of water, preserving water. And what about the planting the trees? We have to grow trees. It has the reward from God Almighty, from the society. We will get the reward of planting the trees. That's why there's an hadith. It says that even if you are on the doomsday, or if you are at the end of the world is dying tomorrow or today. Today evening the world is dying, and already you kept a plant in your hand. It's there in your hand. So before ending the world, or during the time of ending the world, if you show your mindset, if you show kindness, sympathy towards this plant in your hand, if you try to plant it there in the soil, you will get the reward. So that's what planting the trees. So what I'm telling that we have to protect the trees, we have to plant the trees, we have to preserve the water. We have no right to pollute the air, pollute the water, and pollute the environment. And we have no right to cut, and we have no right to cut as many trees as we wish. We have no right. We have no right. We have no choice to exploit the rock, the sand. So, my dear students, this is World Environment Day we are in, and our duty is to protect the nature. Our duty is to transfer the natural resources which we are using now to the next generation too. So we have to make sure sustainable development is going on. We have to keep our surroundings clean. We have to keep our society clean. We have to reduce the use of plastic materials. We have to clean our surroundings at least today. Try to clean the surroundings. Try to pick up all the waste from our surroundings. Keep it neat and tidy always, and don't throw the waste materials, especially the plastic materials, outside. Keep it somewhere, dump it in a waste basket separate for plastic, and plant a tree.
give your love towards that tree. Try to watch it how it grows. It will be very interesting. So, my dear friends, we human beings are the people to protect the world, to protect the nature, to protect the trees and all other human beings, all other creatures. So, understand the nature will react if we do anything against it. I'm not prolonging my words here with us. A very eminent speaker, a very eminent person, Mr. Abdul Latif Kutipuram. He will address you. He will interact with you. He will talk to you in entertaining. He will talk to you so that will entertain more to moreover to moreover entertaining you, that will give you a clear awareness about what is this environment, what is this nature, how it will be adversely affecting us if we try to hurt it. So, all dear students and parents, on behalf of entire Al Hidayat English Medium School community, I invite Mr. Abdul Latif Kutipuram to interact with you. Sir, please. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എന്റെ ശബ്ദം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. കൊണ്ടോട്ടി കോട്ടൂർ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിലാകുട്ടി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കാൻ ഒരുക്കിയ അതിലുപരി രക്ഷിതാക്കൾ, സ്നേഹനിധികളായ ഈ നാടിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ കാവലും കരുത്തുമായ പരിസ്ഥിതി സേനാംഗങ്ങളെ, ഹരിതസേന പ്രവർത്തകരെ, പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ കുട്ടികളെ, എന്റെ പേര് ലത്തീഫാണ്. നിങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാന് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള വലിയ അർഹതയുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അതിലുപരി നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഈ ശോഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നാടിന് വലിയൊരു കരുത്താകും. ഈ നാടിന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ തന്നെയാണെന്ന ബോധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വേളയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുമായി ഞാനും നിങ്ങളും ഒട്ടേറെ അകലത്തിലാണുമായി നമ്മൾ ഏറെ അടുക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് എന്ന ബോധ്യവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുണ്ടാകണം. മഹാമാരി കോവിഡ്-19 നമ്മളെ മാരകമായി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലും കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പോലും നമ്മൾ വീട്ടകം പൂക്കി തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്താണ്. നാളെയുടെ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നാളെയുടെ സജീവത പുലർത്തുന്നതിന്, ആ സജീവത പകരുന്നതിനും പടരുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ വീട്ടകത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കലാലയമുറ്റത്ത് ചെടി നട്ടുകൊണ്ടും മറ്റും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേളയാണ്. ഈ വേള നമുക്ക് മഴ നമ്മുടെ സ്നേഹവർഷമാണ്. ഈ നാടിന്റെ, ഈ ഭൂമിയുടെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹവർഷമായ കാരുണ്യ സ്പർശമാണ് മഴ. ആ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴയും പുഴയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ജീവന്റെ തുടിപ്പാണ്. മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ നാടിന്റെ മിടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ മഴ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായി ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ മഴയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായ ദിനമാണ് ജൂൺ 5. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനമെന്ന മറ്റൊരു ദിനമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. എന്നാൽ ജൂലൈ 28 എന്നൊരു ദിനം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനമാണ്. അതിനാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യമെന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി സന്ദേശം നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് ജൂൺ 5 ഇന്ന് നമ്മൾ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ഈ ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത, പരിസ്ഥിതിക്കപ്പുറമാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചുറ്റുപാടുകളാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? പരിസ്ഥിതി ദിന സംരക്ഷണത്തിലുപരി, കാഴ്ചപ്പാടിലുപരി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത്. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ?
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം മനുഷ്യകുലത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പതിപ്പിനുമാണ് പറയുന്നത്. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പരിസ്ഥിതി ദിനം 28 പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനമാണ്. ആ ദിനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ, ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകണമെന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിന ആഹ്വാനം. പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നാണ്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുക. ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അകന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നാം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനത്തെയാണ് നാം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകൃതി ബോധം ഉണ്ടാകണം. പ്രകൃതിയോടുള്ള ഒരു അവബോധം എന്നുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രകൃതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. മനുഷ്യൻ വേറിട്ട ഒന്നല്ല, പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മുഴുവൻ ജന്തുക്കളെയും ജീവികളെയും മുഴുവൻ സസ്യലതാദികളെയും പുഴകളെയും കാടുകളെയും കുന്നുകളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ഇരുകാലി വർഗത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഇരുകാലിയെ അതിനു മുന്നേ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരു പക്ഷേ ഈ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് പോലും ഈ ഇരുകാലി തടസ്സമായി മാറുമെന്ന നിലക്കാണ് അവസാനമായി ഭൂമിയിൽ ഇരുകാലിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യൻ ഇരുകാലിയല്ലേ? എന്നാൽ ഇരുകാലി അതീവ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഈ ഇരുകാലി അതീവ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നിർവചനം എന്താ? മനസ്സിനെ മനനം ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയവൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്ത് മനസ്സിനെ മനനം ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാൻ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈ ഭൂലോകത്ത് മനുഷ്യനെ മനനം ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയ ഒരൊറ്റ ജീവിയുള്ളൂ. ആ ജീവിയുടെ പേരാണ് മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യനാകുക നാം, മനുഷ്യരാകുക നാം. മനുഷ്യൻ എന്ന മനോജ്ഞ പദത്തെ മഹത്വമാക്കുക നാം. മനുഷ്യനാകുക നാം, മനുഷ്യൻ എന്ന മനോജ്ഞ പദത്തെ മഹത്വമാക്കുക നാം. മനുഷ്യനാകുക നാം, മനുഷ്യരാകുക നാം. മനുഷ്യൻ എന്ന മനോജ്ഞ പദത്തെ മഹത്വമാക്കുക നാം. എന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന മനോജ്ഞ പദ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യൻ എന്ന മനോജ്ഞ പദത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് മനസ്സിനെ മനനം ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയവനാണ് മനുഷ്യൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമുഖത്ത് അവസാനം വന്ന ഇരുകാലികൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ തുരങ്കം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഭീതി പകരുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ താളം തെറ്റിച്ചത് ഈ ഭൂലോകത്ത് അവസാനം വന്ന ഇരുകാലിയാണ്. എന്നാൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്, ഞാൻ പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന ബോധം ഈ മനുഷ്യനിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുകാലിയിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അതിന് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും പ്രകൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന ബോധം വേണം. ഞാൻ തികച്ചും 120 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പിടി മണ്ണാണെന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കും. ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിലേക്ക് ചെന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു പിടി മണ്ണാണ്. ഇതൊക്കെ 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ലയിക്കും. മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. അപ്പൊ മണ്ണ് ചെറുതാണോ? മണ്ണും പെണ്ണും പെണ്ണും ചെറുതല്ല കൂട്ടരെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാണ് എന്റെ ഒരു ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് മണ്ണും ചെറുതല്ല. മണ്ണിനെയും ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനുമുള്ള മനസ്സ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, നമ്മൾ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രാണവായുവും നമ്മുടെ ജീവജലവും ഞാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണുമാണ്. ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് അനിവാര്യമായ 3 ഘടകങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളോട് സ്നേഹപുരസ്സരം പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ 3 വിഭവങ്ങൾ?
ഞാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിനോടൊപ്പം ഉള്ളിലുറപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം, ഞാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ്, ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന ജീവവായു, ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പ്രാണജലം, ഇത് മൂന്നിനും ബദലില്ല എന്ന് നാം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഭവങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് ഇനി ഈ നാടിന്റെ കരുത്തും കാവലുമാകേണ്ടത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കൂടെ മൗലികാവകാശമായി നമുക്ക് തരാൻ അർഹതപ്പെട്ട സുഭിക്ഷതയും നിർഭയത്വവും. സുഭിക്ഷതയും നിർഭയത്വവും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അനിവാര്യമായും നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് അനിവാര്യമായ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ പ്രായോഗികമാകാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനിവാര്യമായി കിട്ടേണ്ട വിഷയം എന്താണ്? പ്രാണജലവും ജീവവായുവും. ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന പ്രാണവായുവും ജീവജലവും ഞാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണും പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് ബദലില്ല എന്ന ബോധ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉടലെടുക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസമുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് മാത്രം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പ്രകൃതി. അത് നമുക്ക് മാത്രം ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അമിതമായി നമുക്കൊന്നും എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന ബോധ്യമാണ്. അനിർഭാനി അനിർജിബാനി, എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബാപ്പുജി, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തും എടുക്കാം, നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. അനാവശ്യത്തിനുമായി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിഭവവും പ്രകൃതിയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം പ്രകൃതി എടുക്കുകയും ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് ഈ പ്രതലം, ഈ ഭൂമി, ഈ കുന്ന്, ഈ പുഴ, ഈ കാട്, ഈ മല എന്ന ബോധ്യമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതാണ് രാഷ്ട്രപതി ബാപ്പുജി നൽകിയ സന്ദേശം. അമിർഭാനി അമിർജിബാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്നാണ്. സന്ദേശം എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മഴയുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്പം ക്ലിയർ കുറവുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് ബദലില്ല എന്നാണ്. എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ? പ്രാണവായുവും ജീവജലവും ഞാൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണും. ഇത് നമുക്ക് അനിവാര്യമായ 3 ഘടകങ്ങളാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനാകും. എന്നാൽ ഇതിന് ബദലായി മറ്റ് യാതൊന്നും ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഭവങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കാണ്? മനസ്സിനെ മനനം ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയ ഭൂമിയിലെ ഏക ജീവി, ഈ ഭൂമുഖത്ത് അവസാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഇരുകാലികളായ എന്നാൽ അതീവ ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത മനുഷ്യർക്കാണ് എന്ന ബോധ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ കലാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വരം, ഈ പ്രകൃതി നിലനിന്നാലേ എനിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ. ഞാനില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഈ നാട് നിലനിൽക്കും. ഞാനില്ലെങ്കിലും ഈ നാട് നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കാട് വേണം, നാട് വേണം. കാടുണ്ടെങ്കിലേ നാടുള്ളൂ, നാടുണ്ടെങ്കിലേ ഞാനുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ബോധ്യമാണ് പരിസ്ഥിതി അവബോധം, അല്ലെങ്കിൽ ോടുള്ള ചേർത്തുനിൽപ്പ്. ഈ പ്രകൃതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന ബോധമുള്ള പ്രേമി. ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഈ പരിസ്ഥിതിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? പ്രണയിക്കാൻ കഴിയും. ഈ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് പ്രേമിക്കാൻ കഴിയും. ആ പ്രകൃതിയോടുള്ള, ആ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള പ്രണയത്തെയാണ്, പ്രേമത്തെയാണ്, സ്നേഹത്തെയാണ് പരിസ്ഥിതി അവബോധം, പരിസ്ഥിതി പ്രേമം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. എന്താണ് പരിസ്ഥിതി അവബോധം? ഞങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഈ നാട് നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ ഈ നാടുണ്ടെങ്കിലേ, ഈ കാടുണ്ടെങ്കിലേ, ഈ പുഴയുണ്ടെങ്കിലേ, ഈ കാവുണ്ടെങ്കിലേ, ഈ മലയുണ്ടെങ്കിലേ
കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യമാണ് പരിസ്ഥിതി അവബോധം. ആ പരിസ്ഥിതി അവബോധം പ്രകൃതി തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആവാസ് എടുക്കാനുള്ള ഏക വഴി. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പശ്ചിമഘട്ടം. പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് കേട്ട കുട്ടികളുണ്ടോ? ആ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഇത്തരുണം പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പശ്ചിമഘട്ടം എന്നത് 6 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രക്ഷാകവചമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. അതിലുപരി നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊഴുകുന്ന 44 നദികളുടെയും ആവിർഭാവം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നിള ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നിളയുടെ തീരത്താണ്. ഈ ഭാരതപ്പുഴ പോലും ഒഴുകി വരുന്നത് ആനമലയിൽ നിന്നാണ്. ആനമല തന്നെ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുക, പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന കുട്ടികളെ പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കാണ്. ഈ ഭൂമുഖത്ത് അവസാനം വന്ന ഇരുകാലിയായ ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യകുലത്തിനാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത. 4 പതിറ്റാണ്ട് മുന്നേ 40-42 വർഷം മുന്നേ SPN എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ, S പ്രഭാകരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ 40 വർഷം മുന്നേ പരിസ്ഥിതി ആശങ്ക പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടിയ പാട്ട് 4 വരി പാട്ട്, 4 വരികൾ എന്റെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിത്തരമായി തരികയാണ്. പശ്ചിമഘട്ടം കയറി മറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനും എത്തിയ കാര്യം കവി പാടുന്നത് കേട്ടല്ലോ. നാം അതിൽ അഭിമാനിക്കാറുണ്ടെന്നാലും നാണിക്കാനും നമ്മൾക്കിന്നറിയില്ലല്ലോ പശ്ചിമഘട്ടം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പാടാം. പശ്ചിമഘട്ടം കേറി മറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനും എത്തിയ കാര്യം കവി പാടുന്നത് കേട്ടല്ലോ. നാം അതിൽ അഭിമാനിക്കാറുണ്ടെന്നാലും നാണിക്കാനും നമ്മൾക്കിന്നറിയില്ലല്ലോ പശ്ചിമഘട്ടം. പശ്ചിമഘട്ടം കയറി മറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലെത്തി. നമ്മൾ പലരും അല്ലേ, നമ്മൾ വളരെ സമ്പത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി, സ്വർണം കൊടുന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലും നമുക്ക് എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ഈ പശ്ചിമഘട്ടം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയമായ ജീവവായുവും പ്രാണജലവും പ്രാണജലവും നമ്മുടെ പുഴയെല്ലാം പെയ്യുന്ന മഴ പോലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഋതുഭേദങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ മഴ പോലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന ബോധ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നത് തന്നെയാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത. ഈ മഴ ചെറുതാണോ? മഴ നമ്മുടെ ജീവന്റെ മിടിപ്പാണ്. മഴ നമ്മുടെ ജീവന്റെ സ്പർശമാണ്. മഴ ഈ മഴയുണ്ടെങ്കിലേ പുഴയുള്ളൂ, പുഴയുണ്ടെങ്കിലേ ഒഴുക്കുള്ളൂ. ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, ഇരുകരമുട്ടി ഒഴുകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, ഇരുകരമുട്ടി ഒഴുകട്ടെ, കടൽ വരെ ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, കാട് മുതൽ കടൽ വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകി വരുന്ന പുഴ ഒഴുകി ഒഴുകി എവിടേക്ക് എത്തണം? കടലിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ? എന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തധമനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവധമനികൾ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ കൈകൾ ചൂണ്ടുന്നത് അല്ലെ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശരീരധമനികളായ എന്റെ രക്തധമനികൾ, എന്റെ ജീവധമനികൾ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജീവധമനിയായ പുഴകൾ ഒഴുകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജീവധമനികളായ ആറുകൾ, തോടുകൾ, കായലുകൾ എല്ലാം സജീവമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒഴുകുന്നതാകണം പുഴ, ഒഴുകുന്നതാകണം പുഴ. 1000 വട്ടം പുഴയിൽ കുളിച്ചാലും ഒരു വട്ടം കുളിച്ചെന്ന് പറയണം അല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര വട്ടം പുഴയിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? പലരും പറഞ്ഞ 5 വട്ടം കുളിച്ച്, 6 വട്ടം കുളിച്ച്, 10 വട്ടം കുളിച്ചെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1000 വട്ടം പുഴയിൽ കുളിച്ചാലും ഒരു വട്ടം കുളിച്ചെന്ന് പറയണമെന്നാണ്. അതാണ് പുഴയുടെ മഹത്വവും നമ്മുടെ ചെറുപ്പവും. ഒഴുകുന്നതാണ് പുഴ. ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ നമുക്ക് എത്ര വട്ടം കുളിച്ചാലും ഒരു വട്ടം കുളിച്ചെന്നല്ലേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ആ വരുന്ന ഒഴുക്കിന്റെ നീരൊഴുക്കാണോ നമ്മുടെ മേലിൽ സ്പർശിക്കുന്നത്? അല്ല. അതുകൊണ്ട്
1000 വട്ടം പുഴയിൽ കുളിച്ചാലും ഒരു വട്ടം കുളിച്ചെന്ന് പറയണം. അവിടെയാണ് പുഴയുടെ മഹത്വവും നമ്മുടെ ചെറുപ്പവും. അതുകൊണ്ട് പുഴക്ക് ഒഴുകണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പശ്ചിമഘട്ടം നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ പശ്ചിമഘട്ടം നിലനിർത്താനുള്ള ദൗത്യമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്. ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട ജീവവായുവാണ് 13.5 കിലോ. ഒരു 13.5 കിലോ ജീവവായു എനിക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ആ 13 കിലോ ജീവവായു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെന്ന? നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മരങ്ങളാണ്. ആ പശ്ചിമഘട്ട മരനിരക്കും ജീവവായു ഘട്ടത്തിന്റെ കനിവുകളിലാണ് ഇരുകാലിയായി ഈ ഭൂലോകത്ത് അവസാനം വന്ന മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന എന്ന ബോധ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഭാഗമായി? നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി, നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകരമായി ആയി. എനിക്കെന്ന് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഒരു പലപ്പോഴും പല പരിപാടിക്ക് വന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കണം. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ മാത്രം സ്ഥിതിയാണ്. എന്റെ പരിസ്ഥിതിയാണ് എന്റെ മാത്രം വിഷയ. പരിസ്ഥിതി അല്ല, പരിസ്ഥിതിയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ്. സ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ വന്നാണ്, ഞാൻ കട്ടാക്കിയതാണ്. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ, അതായത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മുതലാളിത്ത വർഗത്തിന്റെ പകിട്ടുകൾക്ക് ഏറ്റം കുറിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നാം പോകുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വരുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്കാകുക എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് താങ്ങാകാൻ, പ്രകൃതിക്ക് കനിവാകാൻ, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനില്ലെങ്കിലും ഈ നാട് നിലനിൽക്കും. നാടുണ്ടെങ്കിലേ കാടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന ബോധ്യം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊണ്ടൂട്ടി കുറക്കൽ അൽഹിദായ സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകൾക്കാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, ഇരുകരമുട്ടി ഒഴുകട്ടെ, ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, കാട് മുതൽ കടൽ വരെ എന്ന വരികൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ. ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പറയുക. നിങ്ങളുടെ പറച്ചിലാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ് നാളെ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും പാട്ടുകളുമാണ് നാളെ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ കരുത്തും കാവലും പകരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്, ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, ഇരുകരമുട്ടി ഒഴുകട്ടെ, ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, ഇരുകരമുട്ടി ഒഴുകട്ടെ, ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, ഒഴുകട്ടെ പുഴ ഒഴുകട്ടെ, ഇരുകരമുട്ടി ഒഴുകട്ടെ, ഒഴുകട്ടെ വരെ ഒഴുകട്ടെ, ആട് മുതൽ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. മഴ ഉണ്ടെങ്കിലേ പുഴ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? പെയ്യട്ടെ മഴ പെയ്യട്ടെ, ഇടിയും വെട്ടി പെയ്യട്ടെ, പെയ്യട്ടെ മഴ പെയ്യട്ടെ, ഇടിയും വെട്ടി പെയ്യട്ടെ, ഒഴുകട്ടെ പുഴ കാലം തീർത്ത പെരുത്ത മഴയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലേ. ആകാശം പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന ആലില വർഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആകാശം പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന മഴ എവിടെ നിന്ന് വന്ന മഴയാണ്? കാലം തീർത്ത പെരുത്ത മഴ അല്ലേ? കാലം തീർത്ത പെരുത്ത മഴ കാലത്തിന്റെ പെരുത്ത മഴയാണ്. കാലം മനസ്സിലാക്കാണ്. കാലത്തിന്റെ ഗതി നിർണയത്തിന് ഈ പെരുത്ത മഴ അനിവാര്യമാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ആകാശം പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന ആലില വർഷം തീരുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, ആകാശം പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന 4000 വർഷം ഉണ്ടാകുക എന്നത് കാലത്തിന്റെ ഗതിയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾ മരം നട്ടുന്ന്. മരം നടുന്നത് നമ്മളല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. മരം നടുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയാണ്, കാലമാണ് മരം നടുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് കാലമാണ് ഈ പെരുത്ത മഴയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മഴ വർഷിക്കും. ആ വർഷത്തിന് തോതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാലത്തിന്റെ പെരുത്ത മഴയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഴയും ഈ പുഴയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യകുലത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പുഴയുടെ കാര്യങ്ങളും മഴയുടെ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമായ മറ്റൊരു ഘടകമുണ്ട്. അതെന്താണ്? വായന, അല്ലെ? വായന ചെറുതാണോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയോ? എഴുതാനും വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അല്ലെ? എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയുന്നത് ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം, തന്നെത്താൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം, അവനവനെ യവരനെ ഭൂമിയിലുള്ള അതായി കണ്ടറിയാൻ ഇന്ന് അക്ഷരമൊരു കണ്ണാടി, മനമുണ്ടുമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വേരിൽ കഴിക്കും, കനിയാണി അറിവിൻ തേൻകനി അതിനെന്തൊരു മാധുര്യം. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങൾ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പുഴകളെയും നമ്മുടെ മലകളെയും നമ്മുടെ കുന്നുകളെയൊക്കെ അടുത്തറിയാനും അതിന്റെ വ്യാപ്തി അറിയാനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാനും അതിന്റെ താരതമ്യ പഠനത്തിനും അനിവാര്യം. അപ്പൊ എഴുതാനും വായിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുഴയെ പറ്റി പഠിക്കാം, കാടിനെ പറ്റി പഠിക്കാം, മേടിനെ പറ്റി പഠിക്കാം, കടലിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നവരാവുക, അല്ലെ? വായനയാൽ ജീവിതം മാറും, അത് നിശ്ചയം. വിദ്യതൻ വിളക്ക് കെട്ടാൽ വിഫലമാണ് ജീവിതം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികള് ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കരുത്തായി മാറുന്നതോടൊപ്പം അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രത, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വിജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്കുള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ആ കരുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അറിയുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ചെറുതാകുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? മനുഷ്യൻ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മിടിപ്പുള്ള മനുഷ്യൻ, വളരെ ക്ഷണികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ നിസ്സാരനാണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവേറെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. കുറഞ്ഞ അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ അല്പം അഹങ്കാരവും മറ്റെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലജ്ജ എന്നൊരു വാക്ക്? ലജ്ജ എന്താണ്? ലജ്ജ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ലജ്ജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സ്കൂളിൽ പോയി ലജ്ജ എന്നുള്ള അറിയിക്കും, ഉടനെ പറയും തസ്ലീമ നസീറിന്റെ നോവലാണ് ലജ്ജാന്ന്. ഓക്കെ, നാണം. ആ നാണം എന്ന് പറയുന്ന ലജ്ജ നമുക്ക് അന്യമാകാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ നടത്തിയ സർവേ നമുക്ക് ബോധ്യമായത് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന്, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർഭാടത്തിലേക്കാണ് പോയത്. അതിനുള്ളിൽ മിതത്വമുണ്ട്. ആ മിതത്വം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം നമ്മളിൽ ലജ്ജ അകന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന തോന്നലുണ്ടാകാൻ ലജ്ജ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി അർഹിതായ സ്കൂളില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി നാം ലജ്ജയെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നാണമില്ല മാനമില്ല എന്നാണ് ഈ ലജ്ജ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി അന്വേഷണത്തോടൊപ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാം. ലജ്ജ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ് സ്നേഹം, ദയ, കനിവ്, കാരുണ്യം, അല്ലെ? അതിലപ്പുറം കുട്ടികളോട് ഏറെ സ്നേഹം, കുട്ടികളെ പരിലാളിക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ. കുട്ടികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേർത്ത് നിർത്തണം. എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ നാടിന്റെ കരുത്താണ്. കുട്ടികൾ നാടിൻ സമ്പത്ത് അവരെ കുട്ടിപ്പാലിൽ വളർത്തരുതേ. അരുതേ അരുതേ ചെയ്യരുതേ ചെയ്യരുതേ. കുട്ടികൾ നാടിൻ സമ്പത്ത് അവരെ കുപ്പിപ്പാലിൽ വളർത്തുന്ന. അതായത് അർത്ഥം കുട്ടികൾക്ക് കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണോ? കുപ്പിപ്പാലിലൊക്കെ ഉപരി എത്രയും മഹത്വമുള്ള പാല് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലാണ്.
ഒരു പക്ഷേ അമ്മക്ക് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന്റെ കുറവ് വന്നാൽ നമുക്ക് പൊടിപ്പാലോ കുപ്പിപ്പാലൊക്കെ തരും. പക്ഷെ അതിലപ്പുറം ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ലേ എനിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ നോക്കിയാൽ മതിയോ? എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയും, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കി, നീ എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി, അന്റെ പഠിക്കാതെ ഈ പഠിക്ക്, മറ്റുള്ള കാര്യം നോക്കണ്ടെന്ന്. അതല്ല, കുട്ടികൾ എന്താവണം? ഈ നാടിന്റെ സമ്പത്താവണം, ഈ നാടിന്റെ കരുത്താവണം. എന്റെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടാവൂല എനിക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അപ്പുറം മറ്റുള്ള കുട്ടികളാവും എനിക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാവുക, എന്റെ നാടിന്റെ നേട്ടം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ നാടിൻ സമ്പത്തവരെ കുട്ടിപ്പാൽ വളർത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നാളെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ തുല്യരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോധ്യമാണ്, കുട്ടികൾ നാടിൻ സമ്പത്തവരെ കുട്ടിപ്പാലിൽ വളർത്തരുത്. അരുതേ അരുതേ ചെയ്യരുതേ ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യരുത്. അരുതേ അരുതേ ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യരുത്. എന്താ? മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കരുത് അല്ലേ? വിറകിന് വേണ്ടി കണ്ട മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിറകിന് പകരം ബദലുണ്ട്. വിറകിന് ബദലില്ലേ? വിറകിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, മറ്റു മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ വിറകിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യരുത്? മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കരുത് എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ അല്പം വൈകാരികമായിട്ട് തന്നെ വേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാ വൈകാരികം. അതായത് ഈ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യാർത്ഥം മറ്റു ചില വികസന പരിപാടികളുടെ മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കാൻ എളുപ്പം, പക്ഷെ വെക്കാൻ കഴിയോ? അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അറിയേണ്ട വിഷയം, നമ്മൾ വെച്ച ജൂൺ 5 ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗൃഹജാത കണക്ക് പ്രകാരം മലയാള മണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം. നമുക്ക് മകരം 28 എന്ന് പറയുന്നതാ. അതായത് ഞാറ്റുവേല കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ തൈ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വെച്ച തൈ നമ്മൾ ശരിക്കും പരിപാലിച്ചെടുക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂൺ 5 ഒരു തൈ നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? 13.5 കിലോ ജീവവായു മക്കളെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 നോക്കാൻ നമുക്ക് ദിവസം മതിയോ? അതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിച്ച ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസമായി മാറരുത് എന്ന ബോധ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി ചിന്ത ഒരു ദിവസം മാത്രമായി മാറാതെ 365 ദിവസവും പരിസ്ഥിതി ചിന്ത നമ്മുടെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മതിയാണോ? ഒരു ദിവസം മാത്രം മതിയോ? നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി ദിവസവും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജീവജലം വേണം, പ്രാണവായു വേണം, ഞാൻ ചവിട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന മണ്ണ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതി അധിഷ്ഠിതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗം. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായി അൽഹിദായ സ്കൂളിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മയായ നാഷണൽ ക്ലബ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ വികസനം നൽകാൻ അസ്ഥിരപ്പെട്ട സംരക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരാൻ നാം തയ്യാറാകണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ആർക്കാണെങ്കിൽ രംഗൻ മുപ്പൻ കമ്മിറ്റി 10 വർഷവും 7 മാസം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് പോലും പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കരുത പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണകൂടം നൽകേണ്ട മൗലിക അവകാശമായ ശുചിത്വവും നിർഭയത്വവും നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒറ്റമൂലി പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണമാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ബോധ്യമുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിതമാണ് മനുഷ്യനെന്ന്, പരിസ്ഥിതിക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഞാനെന്ന ബോധം എന്നിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിളംബരമാണ് ഈ വർഷത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം എന്ന ഒറ്റമൂലിയിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ തയ്യാറാകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ഹരിതസേന പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ നേതൃത്വ പ്രവർത്തനത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടം മുഖ്യ വിഷയമാക്കി ഏറ്റെടുക്കാൻ അൽഹിദായ സ്കൂൾ തയ്യാറാവണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ട 3-4 വാചകങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ചെല്ലാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രതിജ്ഞയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, വലത് കൈ ഒന്ന് നീട്ടിപ്പിടിക്കുക. ഞാൻ പിടിച്ചത് കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും വലത് കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രതിജ്ഞയിൽ പങ്കാളികളാവാം. ഹലോ, ഈ പ്രകൃതി ദിനമായ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ?
അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി ദിനല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ച വലത് കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ച വലത് കൈ നീട്ടിപ്പിടിക്ക. ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. പരിസ്ഥിതിയുമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിതമാണെന്ന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിന്നും അധ്യാപകർ കേൾക്കുന്നില്ല. രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. പ്രതിജ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തലപ്പുകൊണ്ടാണ് പ്രതിജ്ഞ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പശ്ചിമഘട്ട നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന് കുട്ടികള് നിങ്ങളുടെ സ്കൂള് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഏറെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറം സുന്ദർലാൽ ബഹുന, നമ്മുടെ പ്രകൃതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാവൽപ്പെടുത്തായ സുന്ദർലാൽ ബഹുനയുടെ സ്ഥാപന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിരക്തി നമിച്ചുകൊണ്ട് 1000 പ്രമാണം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ജഗൻ. ഓക്കെ, ലത്തീഫ് സാർ വളരെയധികം നന്ദി. അങ്ങോട്ട് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചതിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിനും വളരെയധികം നന്ദി സാർ.